ओम श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। ओम मौनव्याख्याः प्रकटितः परब्रह्म तत्त्वं युवानं वर्षिष्टान्ते वसदृषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषन्नं सकलमुनिजनानां ज्ञानधातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखखेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्यार्गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया पगरिवोद्भूतं यदा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमगिदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्गुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमगिदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणाद् भवेन्नः पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमगिदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाचिद्रकटोधरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमगिदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि जलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्दजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता वृषंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमगिदं श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्तदिवाकरेन्द्रसदृशो मायापमाचाधनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूषु सुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमगिदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिष्वपि जाग्रतादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि
व्यावृत्थास्मनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याश्चार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना वेदतः स्वप्ने जाग्रति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये भूनं भान्स्यनलो नीलो परमहर्नार्थो हिमांशुः पुमान् इत्याह चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणास्तदर्थमननाध्यानाश्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्ये तत्पुनरष्टदा परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम् ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः कुकारस्वन्दकारो वै ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। சொன்னதுக்கப்புறம் சாந்தி பாடம்। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः முதல் முண்டகம் கடைசி மந்திரம் यः सर्वज्ञः सर्वविदस्य ज्ञानमयं तपः तस्मात् ब्रह्म नामरूपमन्नं नामरूप अन्नं च जायते अथर्वण वेदத்தில் வரக்கூடிய முண்டக உபனிஷத். அதில் வந்து எப்படி அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அத்தியாயம்னு சொல்லுவோம், சாப்டர் பொதுவாக. அதுக்கு வந்து இங்கே வந்து முண்டகா அப்படின்னு பேர். சரியா? அப்போது முக்கியமாக 2 பெரிய அத்தியாயம் அல்லது 2 முண்டகமாக இது பிரிஞ்சிருக்கிறது. ஒரு முண்டகத்துலேயும் 3 கண்டம் இருக்கிறது, செக்ஷன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அப்படி அமைஞ்சிருக்கு. அதில் நம்ம முதல் முண்டகத்தில் முதல் கண்டம் படித்து முடிச்சிருக்கோம். அதில் 9 மந்திரம் படிச்சிருக்கோம். இப்போ கடைசியாக பார்த்த மந்திரம் என்ன? 1 1 9. இந்த கணக்கு வந்து கிளியராக இருந்ததுன்னா நமக்கு வசதியாக இருக்கும், கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கும். அப்போது எப்படி அமைஞ்சிருக்கிறது இந்த முதல் கண்டமானது அப்படின்னாக்க, குரு சிஷ்ய பரம்பரையை அறிமுகப்படுத்திது. நம்ம சொல்கிறக்கூடிய டெய்லி சொல்கிறக்கூடிய எல்லா கிளாஸ்லையும் சொல்கிறக்கூடிய குரு வந்தனம் என்னதுன்னா, சதாசிவ சமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்தியமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பரியந்தாம் மத்தியம். இது சதாசிவ பரம்பரை. இங்கே சொல்கிறப்பட்டது வந்து பிரம்மாதேவானாம் பிரதம சம்பபுவ அப்படின்னு பிரம்மாஜி வந்து பிரதம குருவாக இருந்து அந்த பரம்பரையை சொல்லி அழகாக எப்படி எங்கே வந்து லேண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா, இந்த உபனிஷத்துடைய குரு சிஷ்யனை அறிமுகப்படுத்துகிற மாதிரி அழகாக அமைஞ்சிருக்கு. இந்த உபனிஷத்தோடைய குரு யார்? இந்த நம்ம இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கிற உபனிஷத்தோடைய குரு யார்? ஆங்கிரஸ். இதை வந்து அட்லீஸ்ட்டு உபனிஷத் படித்து முடிக்கிற முடியுமாவது மறக்கக்கூடாது. நல்லது என்னென்னா, இந்த உபனிஷத்துக்கு இது குரு சிஷ்யான்னு நல்லா எழுதி எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுட்டா நல்லது. இப்போ வந்து யாருக்கிட்ட என்ன சொல்லிகிட்டு இருக்காங்கிறது நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டே இருக்கணும். ஞாபகம் வச்சுட்டே இருக்கணும். என்ன பண்ணணும்? எப்பாவது டைம் இருக்கும்போது கேட்டுட்டா நல்லது. அப்படி எழுதினதை புரட்டி பார்க்கணும். எழுதினதை புரட்டி பார்க்கணுன்னா முன்னாடி எழுதியிருக்கணும், ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கணும். கொஞ்சம் நம்ம சைட்லேருந்து எஃபர்ட் போடணும். மார்க் வேணும்னா நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறோம்ல, அது மாதிரி இந்த விஷயத்துக்கு வந்து நிறையா வந்து பரிசிரமம் பண்ணணும். அப்போ குரு சிஷ்யனுடைய அறிமுகம் பண்ணின உடனே என்ன ஆகிறது? ஏன் அந்த குரு சிஷ்ய சம்பந்தம் ஏற்படுறது அப்படின்னா, குரு சிஷ்ய சம்பந்தமானது ஞானத்துக்காக ஏற்படுறது. வேறு எந்த ரீசனுக்காகவும் குரு சிஷ்ய சம்பந்தம் இருக்காது, தேவையும் இல்லை. பொதுவாக வந்து எனக்கு அவர் குரு, எல்லோரும் என்ன பண்ணுவா, கல்யாண பத்திரிக்கையில் ஸ்ரீ காஞ்சி பரமாச்சாரியார் துணை, அவர் தான் எங்களுக்கு குரு. அது வந்து தர்மத்துக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு ஒரு பெரிய மகானை வந்து நம்ம குருவை வச்சுருக்கோம், அது ஓகே. ஆனால் இங்கே கேட்கப்படுற குரு யார்? நாம் அவர் கூட ஒன்றுக்கு ஒன்று இருந்து இந்த விஷயத்தை கேட்டு எப்படியாவது புரிஞ்சிக்காமல் அவரை விடக்கூடாது. இது வேதாந்தத்துக்கான குரு. ஏன்னா அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய நானாஞ்சல ஷலாக்கையா சக்ஷுரும் மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குணம். என்னுடைய அஜ்ஞான இருளை யாரை நீக்கிறாரோ அவர் ஆக்சுவலாக குரு. புரியுறதா? அதனால என்ன, ஷௌனகா சிஷ்யன் அவர் என்ன பண்ணுறார், அங்கிரஸ் கிட்ட போய் இந்த என்டையர் உலகத்திற்கு, இந்த ஜகத்துனா ஜீவானா, இந்த வார்த்தையெல்லாம் அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரியும்ல, ஈஸ்வரா அப்படின்னா இதுக்கெல்லாம்
உண்மை அர்த்தம் என்ன, இதோடைய உண்மை என்ன, சத்தியம் என்ன அப்படின்னு ஏக விஜ்ஞானேன சர்வ விஜ்ஞானம் பவதி இது அப்படின்னு பாம்ஷெல் போடுற மாதிரி ஒரு கேள்வியை கேட்குறார். இதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் குரு எப்படி பண்ணுறார், எப்படி அதை ஆன்சர் எப்படி பண்ணுறார், எப்படி அதற்கு வந்து உபதேசம் ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னா, இந்த ஜெகத் காரணம் நீ படிக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்க எப்படி சொல்கிறார், பராவித்யா அபராவித்யா. இந்த ஜெகத் காரணம் எந்த வித்யா, வித்யானா அறிவு, எந்த வித்யா வந்து நீ கேட்ட கேள்விக்கு பதில் அப்படின்னா பராவித்யா. நமக்கு பரா பர 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 எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும், கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். பர அப்படின்னா சுப்ரீம் அல்டிமேட், எது சத்தியத்தை காட்டுறதோ இல்லையா அது பராவித்யா. அபராவித்யா எப்படி, அதுக்கு கொஞ்சம் கீழே, இன்ஃபீரியர் கிடையாது, கீழான வித்யா கிடையாது, அபரா. எது வந்து சுப்ரீம் கிடையாதோ அல்லது எது வந்து எல்லா விதமான மெட்டீரியல் சயின்ஸ் என்னெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோமோ இல்லையா, ஃபிசிக்ஸை படிக்கிறோம், சோஷியல் படிக்கிறோம், சயின்ஸை படிக்கிறோம், நிறைய எல்லா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போனேன்னா அவ்வளோ குரூப் இருக்குது. இந்த எல்லா விதமான படிப்பெல்லாம் அபராவித்யாக்குள்ளே வந்துடும். அதோடு சேர்ந்து என்ன படித்தோம் முக்கியமாக இங்கே அப்படின்னா, அபராவித்யாவில் வந்து சதுர்வேதம், அப்புறம் வேதத்துடைய 6 விதமான அங்கம், இதெல்லாம் அதுக்குள்ளே வந்துடுது. புரியுறதா? அப்போ வேதம்னு சொன்னால் வேதத்தை 2ஆக பிரிப்போம். எப்படி, வேத பூர்வம் வேத அந்தம்னு பிரிப்போம். உபநிஷத்தெல்லாம் எதில் வருது, இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து நான் கேட்குறதுக்கு முன்னாடியே பதில் சொல்லிடணும். உபநிஷத்து எதில் வருது, வேத பூர்வத்திலையா வேதாந்தத்திலையா? வேத அந்தம். எது பராவித்யாவோ அது வேதாந்தம், அந்த வேதாந்தம் எது முடிந்த முடிவோ அதை காட்டுவது அந்தம் வேதாந்தம். எது முடிவற்றதோ அதை கூறுகின்ற கொடுக்கின்ற அறிவு வேதாந்தம். புரியுறதா? திரும்பி நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸுக்கு போன மாதிரி எடுத்து போங்க. நடுவில் இதெல்லாம் சொல்ல ரூல் கிடையாது, சரியா? அப்போது அபராவித்யா வந்து வேத பூர்வத்தில் இருக்கக்கூடிய, வேத பூர்வம் என்ன பண்ணுறது, பூர்வம்னா முன்பகுதி, அந்தம்னா கடைசி பகுதி. வேத பூர்வம் என்ன பண்ணுறது, எல்லா விதமான கிரியா கர்மா, என்ன செய்யணும் என்ன செய்ய, முன்னாடி வந்துருங்க ப்ளீஸ். என்ன எல்லா விதமான வேத கர்மா, இதெல்லாம் பண்ணணும், அதை பண்ணணும், இந்த கர்மா இருக்குது, அந்த கர்மா இருக்குது, எல்லாம் சொல்கிறது வந்து வேத பூர்வம் நமக்கு சொல்லும். வேதாந்தம் என்ன பண்ணும், வெறும் உபதேசம் பண்ணும். புரியுறதா? வெறும் உபதேசம், ஞானத்தை கொடுக்கும். இங்கே கர்மத்துக்கான போதனை, எப்படி கர்மம் செய்யணும், கர்மத்துடைய கர்ம பலன் என்ன, எதை பண்ணால் என்ன பலன் அப்படிங்கிறது கர்ம காண்டம். வேதாந்தம் ஞான காண்டம். அது பராவித்யா, இது அபராவித்யா. அப்படி வந்து சொல்லி அறிமுகப்படுத்தி, ஏன்னா ஏக விஜ்ஞானேன சர்வ விஜ்ஞானம் பவதி. எதை ஒன்றை தெரிந்து கொண்டால் எல்லாவற்றையும் தெரிந்ததுக்கு சமானமாகுமோ அது கொடுக்கக்கூடிய அறிவு என்னது, பராவித்யா. கண்ணு என்ன அறிவை கொடுக்கறது, காட்சியை கொடுக்கறது, வண்ணத்தை கொடுக்கறது. அதே போல் என்ன, எது ஒன்றாக சத்தியமாக இருக்கிறதோ அது கொடுக்கக்கூடிய பிரமாணம் என்னது அப்படின்னா பராவித்யா, வேதாந்தம், ஞான காண்டம், எல்லாம் சினானிமஸ். இது ரெண்டுத்தையும் அறிமுகப்படுத்தி என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, என்ன அபராவித்யாவுடைய சொல்லிட்டு பராவித்யாவையும் அறிமுகப்படுத்துகிறார். எப்படிப்பட்ட காரணம் அது, எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு காரணமாக இருக்கிறது எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறது வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறார். அப்புறம் இந்த ஜெகத்து காரணம் அப்படின்னா, இந்த ஜெகத் அப்படின்னா எல்லாம், இது எப்படி வந்தது, எங்கேருந்து வந்தது, எப்படி இந்த ஜெகத்து சிருஷ்டி வந்தது அப்படிங்கிறத கடைசி 2 மந்திரத்தில் பராவித்யாவையும் சொல்லி அபராவித்யாவும் சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கார். இது கண்டம் 1. 2வது கண்டத்தில் எப்படி இருக்க போகிறதுன்னா, அபராவித்யாவுடைய எலாபரேஷன், விஸ்தாரமாக சொல்ல போகிறார். எப்படி சொல்ல போகிறார் அப்படின்னா, என்டையர் அபராவித்யாவில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா கர்மத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கார். என்னெல்லாம் கர்மம், வைதிக கர்மா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்க. அதில் என்ன பண்ணுறாருன்னா, ஒரு கர்மத்தை, ஒரு விதமான கர்மத்தை எடுத்துட்டு அந்த கர்மத்தை எப்படி பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே எடுத்துக்கக்கூடிய உதாரணம் என்னென்னா, அக்னிஹோத்திரத்தை எடுத்துக்கிறேன். அக்னிஹோத்திரம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அக்னியில் செய்யக்கூடிய கர்மா, அந்த கர்மத்தை பற்றி எப்படி பண்ணணும் எப்படி பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் டீட்டெயிலாக சொல்லி, எதுக்கு அதை சொல்லணும் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம். ஏன் அந்த கர்மத்தை பற்றி சொல்லணும்,
அதை சொல்லி அதிலேருந்து என்ன பண்ண போகிறது அப்படின்னா அந்த காண்டம் முழுக்க இந்த கர்மாவுடைய என்ன குறைபாடு, ஏன் இந்த கர்மம் எனக்கு மோட்சத்தை கொடுக்காது, ஏன் கர்ம மோட்சத்தை கொடுக்காதுங்கிற கேள்வியில் என்ன அடங்கியிருக்கு, ஏன் கர்மா மோட்சத்தை கொடுக்காது அப்படிங்கிற கேள்வியில் என்ன அடங்கியிருக்குனாக்க கர்மா மோட்சத்தை கொடுக்காதுங்கிற விஷயம் அடங்கியிருக்கு. அதனால தான் ஏன்னு கேட்குறோம். கரெக்டா? இப்படி யோசிக்கணும் நீங்கள் கேஷுவலாக அதை நிரூபணம் செய்யணும். அப்போ எது மோட்சத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து 3வது கண்டத்திலேருந்து 3, 4, 5, 6 ஃபுல்லாக ஞான காண்டத்தில் நம்ம இருப்போம். அப்போது கர்ம காண்டம் ஞான காண்டம் புரியுறதா? சரி, அதனால் அப்படி இங்கே அழகாக அமைஞ்சிருக்கிறது. அப்போது அபராவித்யான்னு சொல்கிறது அல்லது கர்ம காண்டம்னு சொல்கிறது அல்லது வேத பூர்வம்னு சொல்கிறது வந்து எதை குறிப்பிடுறது அப்படின்னா சொன்ன மாதிரி எல்லா விதமான ரிச்சுவல்ஸை குறிக்கிறது. அதோடு சேர்ந்து உபாசனையை குறிக்கிறது. உபாசனானா என்ன? பாதி பேருக்கு இந்த வேர்டு கேள்விப்பட்டிருப்போம், சரியா அர்த்தம் தெரியாது. என்னென்னா வேதத்திலேயே சில தியானம் சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. எப்படிப்பட்ட தேவதாவை எதில் வச்சு தியானம் பண்ணணும். நமக்கு ரொம்ப டெய்லி பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு விதமான உபாசனை என்னதுன்னா விக்னேஸ்வரம் ஹரித்ராபிம்பம் ஆவாகயாமின்னு அவாத்தியார் வந்து பூஜை பண்ணுவார். அப்போ என்ன அர்த்தம்? அந்த மஞ்சள் இதில் வந்து விக்னேஸ்வரனை ஆவாகனம் பண்ணி அங்கே பூஜை பண்ணுறோம். இது வந்து ஒரு உபாசனை. அப்புறம் என்னது? வெள்ளை தாமரையை பார்த்தா யார் ஞாபகம் வரும்? அப்போது வெள்ளை தாமரைங்கிற ஒரு சிம்பலில் சரஸ்வதியை நம்ம இன்வோக் பண்ணி வணங்குறோம் அப்படின்னா அது ஒரு சின்ன உபாசனை ஆகிறது. ஒன்றே என்ன வித்தியாசம்னா நம்ம பூஜை பண்ணுறதுக்கும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறதுக்கும் அர்ச்சனை பண்ணுறது எல்லாமே எதில் வரும்? வாச்சிக்க காயிக்க இல்லையா? ஸ்தோத்திரம் சொல்லணும், வாச்சிக்கமாக சொல்லணும், சரீரத்தை வச்சு அபிஷேகம் பூஜை எல்லாம் பண்ணணும், அது காயிக கர்மாவில் வரும். தியானம் எப்படி வரும்? மனதளவில் வரும், மானசீகமாக வரும். ஏன்னா எண்ணத்தில் கொண்டு வரும். கம்ஃபர்டபுளாக என்ன எப்படி ஆரம்பிப்பா அப்படின்னா கண்ணை மூடிட்டு உட்காந்துட்டு உபாசனை விதியை வந்து எப்படி உட்காந்துக்கணும், எந்த மாதிரி உட்காந்துக்கணும், இது எல்லாமே என்னது? அபராவித்யாவில் வருது. எதுக்கு இதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா அபராவித்யாவில் என்ன வருதுங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சொல்லப்படுறது. சரி, அப்படி இங்கே அறிமுகப்படுத்திட்டு அப்புறம் என்ன பண்ண போகிறதுன்னா அபராவித்யாலேருந்து புரியுறதா கர்மத்தை பற்றி நன்னா விவரமாக பேசிட்டு அதோடு சேர்ந்து உபாசனையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். உபாசனையும் சொல்லிவிட்டு இந்த கர்ம உபாசனையோடைய என்ன பலன், என்ன கொடுக்கும், என்ன இது கொடுக்காது, புரியுறதா? இப்படி சொல்லிட்டு 3வது என்னது? நமக்கு என்ன வேணும், நாம் தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ என்ன தேடின்னு இருக்கோம் அப்படிங்கிறதையும் நிரூபணம் பண்ணிவிட்டு நம்ம தேடின்னு இருக்கிற தேடுதல் ஓகே ஞானத்தில் இருக்கிறது அப்படின்னு அழகாக என்ன பண்ண போகிறது? ஃப்ளைட்டில் வந்து செக்இன் பண்ணி ஏறி உக்காந்துண்டு என்ன ஃப்ளைட்டில் வந்தவுடனே எப்படிலாம் பண்ணுவான், என்னது இது ஏர் ஹோஸ்டஸ் இதெல்லாம் நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பான். பண்ணதுக்கப்புறம் ஃப்ளைட் வந்து என்னாகும்? அப்படியே பறந்துடா டபக்குன்னு ஆல் அவுட். அங்கே உள்ளுக்குள்ளே என்னாகும்? ரன்வேல அப்படியே போகும். அதுக்கப்புறம் அப்படியே டேக் ஆஃப் ஆகிடும். அது வேறு சில பேர் உட்காந்துட்டு இது நல்லபடியாக அப்படியே பறந்து மேலே போயிடணும், மேலே போய் ஆட்டக்கூடாது அப்படிலாம் பிரார்த்தனை பண்ணிப்பான். சில பேர் பாவம் பயந்து இருக்கா. ஓகே, அப்படி அழகாக வந்து பராவித்யான்னா என்ன, அபராவித்யான்னா என்ன, அபராவித்யாவுடைய டீட்டெயில்ஸை கொடுத்து அதோடைய லிமிட்டேஷன்ஸ் குறைபாடுகளை சொல்லி எப்படி சொல்கிறதுன்னா அதோடைய பலனை சொல்லி என்ன பலனை கொடுக்கும் என்ன பலனை கொடுக்காது, அதிலேருந்து நமக்கு என்ன வேணும் என்ன ஆக்சுவலாக தேடின்னு இருக்கோங்கிறது வந்து சைலண்ட்டாக சொல்லிவிட்டு நீ தேடின்னு இருக்கிறது இதுதான்னு 3வது கண்டத்தில் ஞானத்துக்குள்ளே போகிறோம். புரியுறதா? இப்போ சொன்ன ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும்னா மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும். நான் வந்து கேம்பில் கேட்பேன், கேம்பில் வந்து குவிஸு கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம், நோட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் இத்தனை நாள் படித்தது வந்து கொஷின் ஆன்சர் பண்ணணும். என்னது எல்லா வார்த்தையெல்லாம் கேட்பேன் நான், கேட்டுட்டு பதில் சொல்லணும். பதில் சொன்னவாளுக்கு வந்து பரிசுண்டு.
என்ன பரிசு இப்போயே சொல்லிவிடுங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் பதில் சொல்ல. அப்படி இல்லை. என்னன்னாக்கா நம்ம அப்படியே கேட்டுட்டு என்ன நமக்கு என்னன்னாக்கா நிறைய சத்சங்கத்துக்கு போகிறோம், கரெக்டாக? அங்கே என்ன பண்ணுறோம், ராமாயணம் மகாபாரதம் அதே மாதிரி இந்த கிளாஸையும் கேட்டுடுவோம். அது பழக்கம், ஓகே. அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணியிருக்கோம், அதெல்லாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கோம். ஸ்கூலில் ஒரு மாதிரி படிச்சிருப்போம். ஸ்கூலில் வந்து ரொம்ப அப்படியே கட்டி போட்டு எழுதி 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 போர் அடிச்சிருக்குமா. காலேஜ் போனோடனே ஒரே ஒரு நோட் புக்கோட போவார். காலேஜில் ஆக்சுவலி ஸ்கூலை விட நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் உண்டு, ஆனால் எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து ஒரே ஒரு நோட் புக் எடுத்துன்னு போவார். ஆனால் பெண்ணை மறந்து போயிடுவார் இவர். அப்போ என்ன பண்ணுவார், அது வந்து நோட் புக் வந்து எப்படி லேடிஸ்லாம் ஹேண்ட்பேக் வச்சுக்கிற மாதிரி இவருக்கு நோட் புக் வந்து ஒரு ஸ்டைலு. எல்லா கிளாஸ்லையும் அப்படியே உட்காந்துன்னு அப்படியே கேட்போம், என்ன புரியுமோ என்ன இப்போ ஞாபகம் இருக்குமோ. அதே அந்த அந்த எஜுகேஷன் எப்படியோ பாஸ் பண்ணிடலாம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம அதே மோடில் என்ன பண்ணுவோம், ஆஹா ராமச்சந்திரமூர்த்தி ராமா கிருஷ்ணா அப்படியே அந்த மாதிரி இருக்கே, ராமரை கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம், அப்படியே கேட்டுட்டு வந்துடுவோம் இல்லையா? ஆனால் இது அப்படியா, இது ராமரை பற்றியோ, அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி உபனிஷத்து வந்து ராமரை பற்றியோ கிருஷ்ணனை பற்றியோ வேறு எந்த பகவானை பற்றியும் சொல்லலை. யாரை பற்றி சொல்கிறது, யாரை பற்றி சொல்கிறது? நான் பகவத் ஸ்வரூபமாக நான் இருக்கேன்னு என்னை பற்றி சொல்கிறது. அப்போ எவ்வளோ கவனமாக எவ்வளோ சின்சியராக முதல் தடவை ஒழுங்காக படிக்க ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். புரியுதா? அதனால் ஏன்னா நான் எல்லா கிளாஸும் திரும்பியும் வேத பூர்வம் கர்மகாண்டம் ஞான காண்டம் அப்படி சொல்ல முடியாது. இந்த ஊரில் கச்சேரி ஆரம்பிக்கும், கேட்டு இந்த ஜோக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் தெரியல, சொல்லியிருப்பேன் நான் இருக்கும், சொன்னாலே இப்போ திரும்பி சொல்கிறேன். கிராமத்தில் கச்சேரி அரேஞ்ச் பண்ணுவோம், கோவிலில் திருவிழா நடக்கும், கோவிலில் வரும். அவர் என்ன பண்ணுவார், கச்சேரிவார் வந்த உடனே பிரபோ கணபதே, அவள் ஆல்ரெடி வந்து டொங் டொங் எல்லாம் செட் பண்ணி கச்சேரி ஆரம்பிச்சிருப்பா. பிரபோ கணபதே அப்படின்னு ஒரு 5 நிமிஷம் ஓடும். அங்கேருந்து எம்எல்ஏ வருவார். ஏய் கச்சேரி நிறுத்து, எம்எல்ஏ வந்துட்டார், திரும்பி ஆரம்பி. பிரபோ கணபதே. ஊர் தலைவர் வருவார். 2வது வாட்டி பிரபோ கணபதே. ஆரம்பத்திலே இருக்கார். எப்போ அனுபல்லவி பாடுறது, எப்போ சரணத்துக்கு, இதெல்லாம் இருக்குல்ல அந்த பாட்டில் எல்லாமே, அங்கெல்லாம் போகவே மாட்டார் அவர். அதனால கிராமத்து கச்சேரி மட்டும் 5-6 மணி நேரம் நடக்கும். அப்புறம் கவுன்சிலர் வருவார். பிரபோ கணபதே. அந்த இது மாதிரி திருப்பி திருப்பி ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கும். அந்த கிராமஃபோன் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா, அதை நடுவில் ஒரு இடத்துல மாட்டின்றோம். பிரபோ கணபதே பிரபோ கணபதே பிரபோ கணபதே. அவன் பாட்டுக்கு வச்சுட்டு போயிடுவானா, ராத்திரி முழுக்க அது பிரபோ கணபதே மட்டுமே ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், பாட்டே வராது. அது மாதிரி திரும்பி திரும்பி வேதம் வேத பூர்வம் வேத காண்டம் கர்மகாண்டம் ஞான காண்டம் இதுலேயே இருந்துட்டோம்னா அந்த கிராமத்து கச்சேரி மாதிரி நம்ம முன்னாடியே போக முடியாது. எதுக்கு இதை இன்றைக்கி வந்து எக்ஸ்ட்ரா டைம் போட்டு சொன்னது அப்படின்னா என்ன, இங்கே வந்து நம்ம 2வது கண்டத்தில் வந்து அபராவித்யாவை பார்க்க போகிறோம். அந்த அபராவித்யா எப்படி ஆரம்பிக்கிறது என்ன, 2வது கண்டத்தோடைய மந்திரம் என்ன, ஃபஸ்ட்டு அதை படிப்போம். ததேதத் சத்யம் மந்த்ரேஷு கர்மாணி கவயः யான் அபஷ்யன் தானி த்ரேதாயாம் பகுதா சந்ததானி தான் ஆச்சரத நித்யம் சத்யகாமாः ஏஷவः பந்தாः சுக்ருதஸ்ய லோகே. சரி, அப்போது இங்கே அழகாக வந்து அபராவித்யாவுடைய முக்கியமாக கர்ம காண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கர்மத்தை பற்றி சொல்கிறது. அப்போது அபராவித்யா அல்லது கர்ம காண்டம்னு சொன்னால் என்ன சொல்கிறது, எல்லா விதமான கர்ம பலன், எல்லா விதமான உபாசனா அல்லது தியான பலன். இதுதான் சம்மரி, சிம்பிளாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம். சரி, அப்புறம் இது வந்து ஏன் வந்து சொல்லணும், அந்த கொஷின் நாம் ஓப்பனாக விட்டுட்டேன் அங்கே. அப்போது
இல்லையா? ஏன் வந்து உபனிஷத் வந்து ஞான காண்டத்தில் வருது, வேத அந்தத்தில் வருது, அது ஏன் கர்மத்தை பற்றி சொல்லணும்? ஏன்னா என்ன அக்னிஹோத்திரம் எப்போ பண்ணணும் எல்லாம் சொல்ல போகிறது. இப்போ இது நமக்கு பரிச்சயம் கூட கிடையாது. ராதியார்கிட்ட கொஞ்சம் நேரம் பேசினோன்னா நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டோன்னா அவர் சொல்லுவார். நித்யா அக்னிஹோத்திரிலாம் சொல்லுவாள். அந்த காலத்தில் நம்மளுடைய பரம்பரையில் அப்படி தாத்தாக்கு கொள்ளு தாத்தா அப்படி அந்த லைனேஜில் போனோன்னா அவர் வந்து அந்த காலத்தில் அந்த தாத்தா வந்து எனக்கு அவர் நித்யா அக்னிஹோத்திரி ஆக்கும் அப்படின்னா நடத்தோம். அதுக்கப்புறம் எல்லா பரம்பரை அப்படியே அடுத்த ஜென்ரேஷன் விட்டு போயிடுது. இப்போ கூட நம்ம நினச்சா பண்ணலாம், பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்க சான்ஸ் இருக்குது, ஆனால் நாட் இம்பாசிபிள். புரியுறதா? அப்போ ஏன் வந்து உபனிஷத் வந்து கர்மத்தை பற்றி சொல்லணும்? ஏன்னா உபனிஷத்து எதை பற்றி சொல்லணும்? உபனிஷத்துங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தோம் இல்லையா? அதை நீங்கள் இப்போ ஞாபகப்படுத்திக்கணும், நான் சொல்ல மாட்டேன். புரியுறதா? அப்போது உபனிஷத்து வந்து கர்மத்தை பற்றி சொல்லணும்னா என்ன ரீசன்? ஏன்னா ஆல்ரெடி வேத பூர்வத்தில் சொல்லியிருக்கிறது, சம்ஹிதை இருக்கிறது, எல்லா காண்டத்துலேயும் சொல்லியிருக்கிறது. திரும்பி இங்கே வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான ரீசன் என்ன அப்படின்னா, என்ன இந்த பொதுவாக என்ன ஆகிறது அப்படின்னா, நம்ம வந்து கர்மான்னு சொல்லிட்டோன்னா நமக்கு நிறையா கடமை இருக்குது. கர்மானா டியூட்டி, எனி ஆக்ஷன். இங்கே வந்து அக்னிஹோத்திரங்கிறது வந்து ஒரு உதாரணம். ஓகே, அக்னிஹோத்திரம் என்னால் பண்ண முடியலையா, அப்போ நான் பண்ணுறதெல்லாம் கர்மாவே இல்லையான்னா அப்படி இல்லை. நம்ம இந்த இடத்துல வந்து இந்த சிச்சுவேஷனில் நமக்கு எல்லா விதமான டியூட்டி இருக்கிறது. நம்மளுடைய ரிலீஜியஸ் லைஃப் இருக்கிறது. அவளுக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கிறது காத்தாலேன்னு சொல்லி. அப்போ என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து பகவானுடைய பக்தியில் வந்து அதை அப்படியே பண்ணிண்டு அதுலேயே இருந்துட்டு ரிலீஜியஸ் லைஃப்பில் அப்படியே இருந்துட்டு அப்படியே ஒரு நாள் எப்படி போனோம், பட்டக்குன்னு போயிடணும், அப்படியே போயிடணும், அவ்வளோதான். மறுஜென்மா வரக்கூடாது. நீங்கள் புரியுறதா? எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக என்னெல்லாம் எனக்கு தெரியுமோ முடிகிற அளவுக்கு நான் வந்து பண்ணிகிட்டு இருப்பேன், கஷ்டமே இல்லாமல் நான் போயிடணும், மறுஜென்மா இருக்கக்கூடாது. இதுதான் மேக்சிமம் பிரார்த்தனை. மறுஜென்மா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னது? மறுஜென்மா எப்போ இருக்காது? ஜென்மமே இல்லைன்னு புரிஞ்சு அந்த அறிவில் தான் மறுஜென்மா இருக்க முடியாது. புரியுறதா? அதுக்கு ஞானத்துக்கு வந்தாகணும். அப்போது முக்கியமாக என்ன அப்படின்னா, கர்மத்தை பற்றி சொல்லி கர்மத்துடைய என்ன குறைபாடுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ கர்மத்துடைய குறைபாடு என்ன அப்படின்னா, கர்மமானது வந்து என்ன கொடுக்கும்? கர்மா பலனை கொடுத்துரும். அதுவே ப்ராப்ளம். கர்ம பலனை கொடுத்தா நல்லது தானே. கர்ம பலனை கொடுத்தா எப்படி கொடுக்கும்? ஏகப்பட்ட புண்ணியத்தை கொடுத்துரும். நமக்கு பாவமும் வந்துடும், சொல்லா வந்துடும். புண்ணிய பாவம் வந்தால் என்ன ஆகும்? புண்ணிய பாவம் இருந்து தான் என்ன பண்ணணும்? அனுபவிக்கணும். என்ன பண்ணணும்? ஜென்மா எடுக்கணும். ஜென்மா எடுத்தால் என்ன ஆகும்? கர்ம பண்ணுவோம். கர்ம பண்ணால் என்ன ஆகும்? பலன் வந்துடும். பலன் வந்தால் என்ன? புண்ணிய பாவம் வந்துடும். புண்ணிய பாவம் வந்தால் என்ன? ஜென்மா வந்துடும். ஜென்மா வந்தால் என்ன? இப்படியே 8 மணி மட்டும் நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கலாம். அப்போது புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம். இதுக்கு பேர் டெக்னிக்கலாக என்ன சொல்லுவோன்னா சம்சாரம்னு சொல்லுவோம். இந்த சம்சார சக்கரத்தில் மாட்டின்னு இருக்கேன் அப்படின்னு பொதுவாகவே சொல்லுவாள் தெரியவா. புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம். அப்போ சம்சாரம்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா, நமக்கு மறுஜென்மாவை கொடுக்கறது இல்லையா? சம்யக் சரதீதி சம்சாரா. எப்படி சம்யக் சரதி? அப்படியே சரத்தின்னா போயிட்டே இருக்கிறது, நகர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. எப்படி நகர்றோம் நம்ம? திருப்பி பிறந்து அப்படியே வந்துட்டு இருக்கோம். புரியுறதா? அப்படி இங்கே என்ன சம்சாரம்னு டிஃபைன் பண்ணும்போது அது என்ன ஆகிறது? திரும்பி பிறப்பும் இறப்புமாக இருக்கிறது. சரியா? அப்போது கர்மாலேயே இருந்துட்டோன்னா என்ன ஆகும்? கண்டினியூஸாக விஷ்ணு சம்சாரத்தை கூட இருக்குது பவசாகரம்னு. இந்த பவசாகரத்தில் விழுந்துட்டே இருப்போம். ஆனால் நம்ம என்ன பிரார்த்தனை பண்ணோம்? திரும்பி ஜென்மா இருக்கக்கூடாது. ஸ்வர்கலோகத்தில் போய் இருக்கிறதும் மறுஜென்மா. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. பிரம்மலோகத்தில் போய் சத்தியலோகமோ பிரம்மலோகத்தில் போய் இருந்தேன்னா கூட நம்ம பக்கத்தில் யார் இருப்பா? சதுர்முக பிரம்மாவும் சரஸ்வதி மாதாவும் உட்காந்துட்டு இருப்பா. நம்ம பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு இருப்போம். அதுவும் ஒரு ஜென்மா தான்.
எவ்வளோ நாள் இருக்க முடியும்? கொரோனானால எங்கேயும் விசா கொடுக்கறதில்ல ஜாஸ்தி. கொடுத்தான்னாக்க 6 மாதம் 10 வருஷம் விசான்னு கொடுப்பான். 6 மாதத்துக்கு அப்புறம் வெளியில் போயிட்டு வான்னு சொல்லுவான். புரியுறதா? அப்போ புண்ணியம் இருக்கிற மட்டும்தான் அங்கே இருக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? இதே உபநிஷத் சொல்ல போகிறது, புதக்கடையீர்னு தள்ளுவார், எங்கே வந்து விழுவோம்? இதே நந்தனம் சிக்னலில் வந்து டொபக்குன்னு விழுவோம். இன்ஃபேக்ட் நம்ம போயிட்டு வந்த டயத்துக்குள்ளே டிராஃபிக் நிறையா ஜாஸ்தி ஆகிருக்கும். கர்மா முக்தியை கொடுக்காது, பேசிக் விஷயம். இது இப்போதைக்கு இதை புரிஞ்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் உபனிஷத் என்ன சொல்கிறது? பிருஹதாரண்யக உபனிஷத் அப்படின்னாக்கா, த்விதீயாத்மம் பயம் பவதி. பயம்ங்கிறது வந்து சம்சாரம். த்விதீயம்னா துவைத்தம். துவைத்தம்னா ஒன்றுக்கு மேல் 2. இப்போ எப்படி இருக்கிறது? பகவான் பக்த அப்படிங்கிற துவைத்தம் இருக்கிறது இல்லையா? கர்மா கர்த்தா, நான் செய்யறேன், நான் கர்மத்தை செய்யறேன். அப்புறம் கர்ம பலன் போக்தா, நான் அனுபவிக்கணும். எங்கே வந்து எனக்கு இப்படி இருக்கிறது, எனக்கு நான் கர்மா பண்ணுறேன், நான் கர்த்தாவாக இருக்கேன் அப்படின்னு ஆகிறதோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகிறது அப்படின்னா அது துவைத்தம், அது சம்சாரத்தை கொடுக்குறது. அதை தான் இப்போது புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்த்தோம். சரியா? என்ன விஷயம் அப்படின்னா, எவ்வளோ நம்ம கர்மா பண்ணாலும், எவ்வளோ பலன் கிடைச்சாலும், எவ்வளோ பெரிய யஜ்ஞ யாகம் பண்ணாலும் சுகதுக்கத்திலேருந்து விடுதலை கிடையாது. நம்ம சுகம் மட்டுமே வேணும்னு நினைப்போம். குலாப் ஜாமுன் சாப்பிட்டா சுகம், ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா சுகம். கரெக்டாக தானே இருக்கிறது? நான் 15 குலாப் ஜாமுன் தரேன், 5ஆவதுல குலாப் ஜாமுன் சாப்பிட்றதுல ஆக்சுவலாக துக்கம் அப்படிங்கிறது நமக்கு புரியும். புரியுறதா? அப்போது எனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு எப்படி இருக்கிறதுன்னா துக்கம் கலந்த சுகமாக இருக்கிறது. 15 சாப்பிட்டோமே, திருப்தி ஆகிடுதா? 1.5 மாதம் கழிச்சு இப்போ சாப்பிட்டேன் குலாப் ஜாமுன், திரும்பி சாப்பிட்டா நன்னா தான் இருக்கும் போல இருக்கு. அதிருப்தி கண்டினியூ ஆகும். அப்புறம் எப்படி? சுகர் வந்துருத்துன்னா குலாப் ஜாமுனை விட முடியுமா? ஒரு ரூபா போட்டுக்கிறேன் டப்புக்குன்னு, என்ன அதை விட முடியாது. திருப்பி திருப்பி அங்கே போய் நிறுத்தும் நம்மளை இல்லையா? பந்தப்படுத்தும். இது வந்து கர்ம பலனுடைய லட்சணம். இதை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். லிமிட்டேஷன், கர்மத்தோடைய லிமிட்டேஷன். புரியுறதா? அப்போது நேச்சுரலாக என்ன ஆகிறது அப்படின்னா துக்கமாக இருக்கிறது. எனி கர்ம பலன் எதில் முடியறது? துக்கத்தில் நேச்சுரலாக துக்கமாக அமையிறது. புரியுறதா? அப்போது அபராவித்யா அல்லது கர்மகாண்டம் இந்த சம்சாரத்தையோ இல்லையா இந்த துக்கத்தையோ பூரணமாக நிரந்தரமாக நீக்க முடியாது. ஆனால் நமக்கு என்ன வேணும்? துக்கம் கண்டினியூஸாக ரிமூவ் ஆகணும். அதனால் உபனிஷத் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா, என்ன இந்த கர்மத்தை பற்றி சொல்லி கர்ம பலனை சொல்லி அந்த கர்ம பலனை பரீட்சை செய்து பார், அனலைஸ் பண்ணி பாரு. இவ்வளோ ஜென்மாவா இவ்வளோ கர்மா அனுபவிச்சையே, உனக்கு நிரந்தர சந்தோஷம் கிடச்சிதா, நிரந்தர விடுதலை கிடச்சிதா? யோசிச்சு பாரு. அப்போ என்ன பண்ணணும்? நீ கர்மத்திலேருந்து ஞானத்துக்கு வா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக ஒரு கண்டம். இன்னும் நம்ம கண்டத்துக்குள்ளே மந்திரத்துக்குள்ளே போகல, அதுக்கான அறிமுகத்திலேயே இருக்கும். ஆனால் பராவித்யா அல்லது ஞான காண்டம் அல்லது வேதாந்தம் அல்லது உபனிஷத்து அதோடைய விஷயம் எப்படி இருக்கிறது? சப்ஜெக்ட் மேட்டர், அது கொடுக்கக்கூடிய அறிவு எப்படி இருக்கிறதுனா சம்சார உபசம லக்ஷண, சம்சாரத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் அறிவாக அமையாது. அதோடைய விஷயம் என்ன? சம்சார நாசனம். என்னது? அத்வைத்தத்தை சொல்றது. பலதாக இருந்தாலும் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய அறிவை கொடுப்பதனால் இல்லையா? அதனால துவைத்த நிவர்த்தி ஆகிறதுனால், புரியுறதா? மோட்சத்தை கொடுப்பதனால் அது பராவித்யா
அதோடைய விஷயம் சம்சாரத்தை நீக்குகிறது. எப்படிப்பட்ட அறிவு? எது அஜரம், அமரம், அபயம், புரிகிறதா? இப்படி சுத்தம், அனந்தம், எது அளவற்றதோ, எது நித்தியமோ, எல்லா காலத்திலும் இருக்கிறதோ, அழிவற்றதாக, தேய்தலற்றதாக, வயோதிகமற்றதாக, மரணமற்றதாக, அந்த அறிவை கொடுக்கிறது. அதை நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுனால எல்லா சம்சாரமும் நீங்கிறது. அப்போ சம்சாரம்னா நான் வேற ஏதோ அப்படின்னு நினச்சிக்கிறது சம்சாரம். ஸோ பலவிதமான சம்சாரத்தை சொல்கிறோம். அப்போ அந்த சம்சாரத்திற்கு மூல காரணம் என்ன அப்படின்னு விசாரம் பண்ணி பார்த்தோம்னா உபனிஷத் என்ன சொல்கிறதுன்னா, சம்சாரத்திற்கு மூல காரணம் அறியாமை, அஜ்ஞானம். இது முதல் தடவை சொல்லலை, நிறைய தடவை. ஸோ சம்சாரத்துடைய காரணம் அஜ்ஞானம், அஜ்ஞானத்தினால சம்சாரம். சம்சாரம் எப்படி வெளிப்படுறது? நீ ஏன் என்ன அப்படி சொன்ன? நான் எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா? என்ன அப்படி பேசாத, நீ அப்படி இருக்கணும், எனக்கு எது வேண்டாம், எனக்கு இப்படி இருக்கணும், எனக்கு இப்படி இருக்கக்கூடாது, எனக்கு இதெல்லாம் மாறணும், எனக்கு இதெல்லாம் கொடு, அதெல்லாம் வேணும், இதனால் திருப்தி, அதை அடைஞ்சா சந்தோஷம். இதெல்லாம் சம்சாரத்துடைய வெளிப்பாடு. நீ பரமாத்ம தத்துவம், பிரம்ம தத்துவம், ஆத்ம சைத்தன்யம், பிரம்ம அப்படின்னு சொன்னால் அல்ல என் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு தெரியுமா? என் ப்ராப்ளம்னு அந்த 2 வார்த்தை எடுத்துக்கோங்களேன், அதுவே போதும் சம்சாரத்துக்கு. என் ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டாலே நாங்கிற சொல்லுக்கு ஏதோ ஒரு அர்த்தம் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கேன்னு அர்த்தம். ஆனால் வேதம் அதுக்கு சொல்கிறதா? அதுதான் பிரமாணம். அது அப்படி இல்லை. அதனால் ஃபஸ்ட்டு என்னது அப்படின்னா, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான படி என்ன அப்படின்னா, நேச்சுரலாக என்ன இந்த உலகம் எது துவைத்தமாக பன்மையாக இருக்கிறதோ அதை பற்றி விசாரம் பண்ணுறோம். புரியுறதா? அதை பற்றி பண்ணுறதுனால இதில் இருக்கக்கூடிய தோஷத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த நேரத்தில் தோஷங்கிறது தோசைன்னு காது விடும். நான் தோஷத்தை சொல்கிறேன். என்னெல்லாம் தோஷம் இருக்கிறது இல்லையா? கர்ம உபாசனா அல்லது அபராவித்யா அல்லது சம்சாரத்துடைய விஷயம் எப்படி வெளிப்படுறது? துக்க மிஸ்ரிதம், துக்கம் கலந்த சுகம், அதிருப்திகரம், அதிருப்தி உடையதாக, பந்தகத்துவம், பந்தப்படுத்துகிறது. புரியுறதா? அப்போது தோஷ தர்சனம் அப்படின்னா கர்மத்திலேயே உழண்டு கர்மத்திலேயே முழுமையாக இருந்தோன்னா என்னாகும்? இது 3 கண்டினியூஸாக இருக்கும்னு அர்த்தம். புரியுறதா? அப்போது தோஷ தர்சனம், இதுதான் தோஷம்னு புரிஞ்சதுனால இதுலேருந்து எப்படி வெளிப்படுறது அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்ததுனாக்க நேச்சுரலாக என்னாகும்? மனசு ஓ இதெல்லாம் தோஷமுடையதாக இருக்கிறது, இதுக்கு மேலே ஏன் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும், இதை கட்டி நடறேனே அப்படின்னு அதில் இருக்கக்கூடிய பற்று, மனம் ஈஷின் இருக்குல்ல, அட்டாச்மெண்ட்டு, அது குறைஞ்சுட்டே வரும். அது டிட்டாச்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அல்லது வைராக்கியம்னு சொல்லுவோம். வைராக்கியம்னு ஒன்று இருந்ததுன்னா அட்லீஸ்ட்டு வருஷத்தில் 2-3 வாட்டி கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த உலகம் வேண்டாம்ப்பா, வெறும்னா நான் கிளாஸு கேட்க எங்கே கூப்பிட்டாலும் வரேன் அப்படின்னு அந்த இன்ஸ்டன்ஸில் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ண முடியும். டெய்லி எப்படி இருக்கும்? எப்படியாவது ஒரு கிளாஸ் இன்னைக்கு கேட்டுருணும் அப்படின்னு சப்ஜெக்டு இந்த படிப்புக்கு. ஏன்? இதுதான் எனக்கு முக்தியை கொடுக்க போகிறது, என்னுடைய பிரச்சனைக்கெல்லாம் நிவர்த்தி இதுதான் அப்படின்னு மோட்சம் ப்ரையாரிட்டி ஆகும். வைராகியம் என்ன பண்ணும்? முமுட்சுத்துவத்திற்கு நம்மளை கூட்டின்னு போகும். புரியுறதா? அப்போது நேச்சுரலாக என்னது? உலக விஷயம், கர்ம பலனுடைய ஆசையிலேருந்து ஆரம்பித்து இது அடையணும், இது கிடைச்சா சந்தோஷத்துலேருந்து ஆரம்பித்து அதோடைய தோஷத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுனால, புரியுறதா, அந்த தோஷத்துடைய விளைவாக பற்றற்ற பாவனை ஏற்பட்டு என்ன ஆகிறது? அது என்ன? மோட்சத்திற்கான ஆசையாக மெச்சூர் ஆகிறது. புரியுறதா? நேச்சுரலாக ஆகிறது. அப்போ என்ன ஆகிறது அப்படின்னா, நாம் செய்கின்ற கர்மா எல்லாமே என்ன இதுக்காகன்னு காமிய கர்மாலேருந்து ஆரம்பித்து நிஷ்காமிய கர்மாவாக மாறுறது. அதனால் என்ன? அதனாலன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கே கண்டினியூஸாக அப்படின்னா, அதனால் இந்த கண்டம் இந்த விஷயத்துக்காக டெடிக்கேட்டட். கர்ம பலன், அதோடைய லிமிட்டேஷன். அதனால் எப்படி ஒருத்தன் முமுக்ஷுவாக மிளிர்ந்து மோட்சத்திற்கு முழுமையாக அதுக்குள் செல்ல வேண்டும். புரியுறதா? ஓகே. அதனால் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா 1:2:1 அழகா ததே தத்து சத்தியம் வந்துட்டோமா?
வந்துட்டோம், மந்திரத்துக்குள்ளே வந்துட்டோம். ததே தத்து சத்தியம், நான் சொல்வது எல்லாம் உண்மை, உண்மையை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படிலாம் சொல்லியிருப்போம்ல. அப்போ இங்கே உபனிஷத்து என்ன பண்ணுறதுன்னா, வேதம் என்ன பண்ணுறது, முரசிடுறது. நான் சொல்கிறது உண்மை, ஒழுங்காக கேளு, நீ டவுட் படாத. என்ன சொல்ல போகிறது அப்படின்னா, பார்ப்பா, மந்திரேஷு கர்மாணி, மந்திரேஷு கர்மாணி, எல்லா விதமான என்ன மந்திரம் சொன்னால் இந்த இடத்துல எல்லா விதமான வேத பூர்வ மந்திரங்கள். எதை குறிப்பிடுறது? அது எந்த கர்மாக்கு எப்படிப்பட்ட மந்திரம்? வேதத்தில் வந்து கர்மத்தோடைய மந்திரம், எல்லா விதமான ரிச்சுவல்ஸ் அல்லது கர்மத்தை பற்றி சொல்கிறது. மயி மேதாம் மயி பிரஜாம் மயி அக்னிஸ்தேஜோ ததாது மயி மேதாம் மயி பிரஜாம் மயி சூரிய பிராஜோ ததாது மயி மேதாம் மயி பிரஜாம் மயி இந்திரியம் ததாது. இது ஒரு மந்திரம். இப்போ எதை குறிக்கிறது? எனக்கு மேதாவை கொடு, நல்ல குழந்தையில கொடு, இல்லை இந்திரியங்கள்லாம் கொடு, நல்ல உடம்பை கொடு, நல்ல மனசை கொடு, இதெல்லாம் பிரார்த்தனை. புரியுறதா? அப்போது இங்கே பாருப்பா, வேதத்தில் எல்லா விதமான மந்திரங்கள் இருக்கிறது. அந்த மந்திரங்கள் மூலியமாக பலவிதமான கர்மங்கள் செய்ய முடியும். அதை செய்து என்ன பிரார்த்தனை? உடம்பு, மனசு, பிரஜா என்னெல்லாம் வேணுமோ எல்லாத்தையும் நீ எடுத்துக்கலாம். கவையா யானி அபஷ்யன்னு. இந்த மந்திரங்கள்லாம் எப்படி கிடைத்தது? அல்லது மந்திரங்களை சார்ந்திருக்கக்கூடிய கர்மங்கள், கர்ம விதி, அதோடைய பலன், இதெல்லாம் மந்திரேஷுன்னு ஒரு வார்த்தையில் வரும். யாரு கொடுத்தான்னா கவையா. கவையான்னு யாரு? சான்றோன் அல்லது ரிஷி. ரிஷி எப்படி மந்திரத்தை கொடுத்தார்? யானி அபஷ்யன்னு, மனநாத் திராயத்தே அல்லது மந்திர திருஷ்டா ரிஷயா. ரிஷி யாரு? மந்திர திருஷ்டா. மந்திர திரஷ்டா, திருஷ்டா கூட இல்லை, திரஷ்டா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவர்களுடைய தியானத்தில் வேத மந்திரம் அவர்களுக்கு கேட்கும். அப்போனா வேத மந்திரம் எதில் இருக்கிறது? கண்ணுக்கு தெரியாமல் சப்தரூபமாக ஆகாசத்தில் இருக்கிறது. அதனால் ரிஷி என்ன பண்ண முடியும்? நிறைய வேத மந்திரத்தை ரிசீவ் பண்ணி நமக்கு கொடுக்க முடியும். நம்மளுடைய வேதம் எப்படி வந்தது? யாரோ எழுதினதில்லை. பகவானுடைய என்டையர் ஜகத்தினுடைய லட்சணமாக வேதமாகவே இருக்கார் பகவான். அந்த வேதம் சப்தமாக இருந்து ரிஷிகளுக்கு அதை கிடைத்து அது நமக்கு படிக்கிற மாதிரி அமைஞ்சு கொடுத்துருக்கு. அப்போது இந்த மந்திரம், இந்த கர்மா, இந்த கர்ம விதி எல்லாமே நமக்கு ரிஷிகள், நமஃப் பரம ரிஷிபியோ நமஃப் பரம ரிஷிபியா, இந்த ரிஷி பரம்பரையிலேருந்து நமக்கு வந்திருக்கிறது. புரியுறதா? அப்படி இந்த மந்திரங்கள் எல்லாமே நமக்கு கர்மத்தை, கர்ம காண்டத்தை அழகாக நமக்கு கொடுக்கறது. என்னது? தானி திரேதாயாம் பகுதா சந்ததானி. அப்படி இந்த மந்திரங்கள்லாம் எங்கே இருக்கிறது அப்படின்னா திரேதாயாம். திரேதாயாம்னா மூணை குறிக்கிறது. எது மூணு? திரிவேதம், ரிக், யஜுஸ், சாம. இந்த 3 வேதங்களிலும் முழுமையாக பரவி இருக்கிறது. அல்லது அதிகமாக எல்லா இடத்துலையும் இந்த 3 வேதத்திலையும் இது டீட்டெயிலாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, கூறப்பட்டிருக்கிறது. எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, தான் ஆச்சரத்தை, தானி ஆச்சரத்தை, புரியுறதா? அதை கடைப்பிடிப்பதனால், ஆச்சரத்தைனா அதை நீ பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுனால, அதை வழிபடுவதனால, நியதம். நியத்தம்னா ஒரு அர்த்தம் வந்து என்னது? நித்தியமாக, ரெகுலராக நம்மளுடைய நித்திய கர்மா சொல்லுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி. அதே நேரத்தில் நியத்தம்னா என்ன விதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த விதிமுறையை பின்பற்றி ஒழுங்காக அந்த கர்மாவை செய்தா என்றால் சத்தியகாமா. இங்கே என்னென்ன சீக்ரெட்டு என்ன? முதல் வார்த்தையில், முதல் வரியில் சத்தியம்ங்கிற வார்த்தை இருக்குது. 3வது வரியில் சத்தியம்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது. போன மந்திரம்னா 1:1:8 சத்தியம்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது. 3 சத்தியத்துக்கு 3 அர்த்தம். முதல் காண்டத்தில் வர 8வது மந்திரத்தில் சத்தியத்துக்கு பஞ்சபூதம்னு அர்த்தம் பார்த்தோம். இந்த மந்திரத்தில் வரக்கூடிய முதல் ததேதத் சத்தியம்ங்கிறது வந்து என்ன அர்த்தம்? அந்த சத்தியத்துக்கு உண்மை, சத்தியம் அப்படின்னு அர்த்தம். 3வது வரியில் வரக்கூடிய சத்திய காமாங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்?
சத்தியம்ங்கிறதுக்கு வந்து கர்ம பலன்னு அர்த்தம். இதை நீங்கள் எழுதிக்காமல் அப்படியே படிச்சேன்னா என்ன, புக்கில் எல்லாம் ஒரே மாதிரி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருப்பான். சத்தியம்னா ஒரு சத்தியம் தான் அவனுக்கு. அதனால் சொந்தமாக படிக்காமல் இதை குறிச்செண்டல்னா தெரியும். இந்த இடத்துல என்ன சத்திய காமாகா அப்படின்னா, சத்திய காமாகா அப்படின்னா காமாகனா யார் கர்ம பலத்தை நாடுகிறாரோ, எல்லாரையும் குறிப்பிடுறது இது. கர்ம பலத்தை யார் நாடுகிறார், அந்த கர்ம பலத்தை யார் நாடுகிறாரோ சத்திய காமாகா. கர்ம பலன் எப்படி இருக்க முடியும்னா, கர்ம பலத்தை நாடுகின்றவன்னா என்ன அர்த்தம், அதுக்கு காமியம்னு அர்த்தம். புரியுறதா? சமஸ்த ஸ்ரீ பரமேஸ்வர பிரீத்தியர்த்தம் சர்வ மனோ காமிய பிராப்தி அர்த்தம் எல்லாம் வாத்தியார் சொல்லுவார். என்னெல்லாம் காமியமாக இருக்கோ எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. அந்த காமிய பலன் என்னெல்லாம் நமக்கு வேணுமோ, தார்மீகமாக என்னெல்லாம் ஆசை இருக்கிறதோ எல்லாத்தையும் நீ அடைஞ்சிக்கலாம். எப்படி? வேதத்தில் மந்திர ரூபமாக அல்லது என்ன விதமான கர்மங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இல்லையா, அந்த கர்மங்கள்லாம் நீ ஒழுங்காக செய்தா என்றால் உனக்கு எல்லா விதமான ஆசை பூர்த்தி ஆகும்பா. ஏஷா வஃப் பந்தாஹா, ஏஷா வஹ பந்தாஹா. வஹ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா யுஷ்மத்து. யுஷ்மத்துன்னா உங்களுக்கு. வஹ அப்படின்னா உங்களுக்கெல்லாம். இந்த மார்க்கத்தில் அல்லது வேதத்தில் குறிப்பிடுகின்ற எல்லா விதமான கர்மங்களை செய்து அந்த மார்க்கத்தை நீ பண்ணினா என்றால் என்னாகும், உன்னுடைய எல்லா விதமான ஆசைகள் பூர்த்தியாகும், அர்த்த காம பூர்த்தியாகும். சுக்ருதஸ்ய லோகே, சுக்ருதஸ்ய லோகே. லோகே அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன, பலன்னு அர்த்தம். சுக்ருதஸ்ய அந்த கர்மத்துடைய புண்ணிய பலன் வந்து உனக்கு வந்து சேரும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எல்லா விதமான பலனை அனுபவிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ வேதத்தை ஃபாலோ பண்ணுன்னு சொல்கிறது மந்திரம். அவ்வளோதான். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறது, ஃபஸ்ட்டு வந்து சொல்கிறத அப்படியே செய்யி. இல்லையே எப்படி எனக்கு பலன் கொடுக்கும்னு எப்படி தெரியும் இல்லையா? இப்போ லேபில் வந்து இந்த கெமிக்கலை இதுக்குள்ளே விட்டு இந்த கெமிக்கலை இப்படி விட்டேன்னா இந்த கலர் மாறும். ரெக்கார்டு போட ரெக்கார்டு புக்கு எழுதிருக்கேலோ, ரெக்கார்டு புக்கு இப்படி எழுதுவோம். இந்த காப்பரில் வந்து காப்பர் இப்படி கொஞ்சம் 5 ml ஆஃப் 5 ml ஜாஸ்தி, 1 ml ஆஃப் காப்பர் எழுது. அப்புறம் 0.5 ml ஆஃப் சல்ஃபேட், சல்ஃபர் அதை போட்டு எழுதிக்கணும். 2 கேட்டால் என்ன பார்க்குற, ப்ளூ கலர். எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டிக் 5 மார்க்ஸ். அப்படி படித்து எனக்கு பழக்கம் என்ன, எனக்கு வந்து மிருத்யுஞ்சய ஹோமம் பண்ணால் வியாதியெல்லாம் போயிடும், எனக்கு அந்த மாதிரி காட்டுங்கோ லேபில். எப்படி பண்ண முடியும்? கண்ணு ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கோடா கண்ணு தெரியும். நோ 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 நோ, கண்ணு தெரிஞ்சாதான் நான் கண்ணு ஆப்ரேஷன் பண்ணிப்பேன் அப்படி சொன்னால் என்ன பண்ண முடியும்? கஷ்டம் இல்லை. அப்போ கர்ம பலன் இதுதான்ப்பா பலன் அப்படின்னா எனக்கு கர்ம பலனை முதல்ல காட்டு, அப்போ தான் நான் பண்ணுவேன். அப்போ என்ன சொல்ல முடியும் அவளுக்கு, இங்கே பாருப்பா நிறைய பேர் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறது, ரிஷிகளே சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு நமக்கு அவ மேலே இருக்கக்கூடிய மரியாதை, வேதத்தில் மேலே இருக்கக்கூடிய ஆப்த புத்தி அல்லது அது சொல்கிறது கரெக்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ரத்தை இருக்கணும். புரியுறதா? அதுக்கப்புறம் எப்படி நம்மளை எல்லோரும் பிரிவாலாம் இருந்திருக்காளே இல்லையா, நமக்கு முன்னாடியே என்ன நிறைய ஹோமம் பண்ணி சண்டி யாகம் பண்ணினா இவ்வளோ பேருக்கு இவ்வளோ பலன் அப்படின்னு கண்ணு முன்னாடி நிறைய பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறது இல்லையா. நீங்கள் காஞ்சி மடம் போய் கேட்டேன்னா அவ்வளோ பேரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைனாக ஒரு குரூப், வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் அவாவா மிராக்கிள் எழுதிகிட்டே இருக்கா. இதெல்லாம் என்னது, கர்ம பலனுடைய விஷயம். ஆனால் நமக்கு லேப் மாதிரி பிரத்யட்சமாக தெரியும்னா தெரியாது. அதனால் என்ன சொல்கிறது, ஆரம்பிக்கிறதே ததே தத் சத்தியம், இது அப்படியே ஏற்றுக்கோ, இது உண்மை, ஒழுங்காக இதை ஃபாலோ பண்ணு அப்படின்னு நியமமாக ஃபாலோ பண்ணு. எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குதோ அப்படி பண்ணேன்னா எல்லா விதமான உனக்கு பலன் உனக்கு கிடைக்குமப்பா அப்படின்னு கர்மத்தை சொல்லி கர்ம பலனை அழகாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது. அப்போது நேச்சுரலாக என்ன ஆகிறது அப்படின்னா இந்த கர்ம பலன் எப்படி இருக்கிறதுனாக்க யாவத் ஜீவம் அக்னிஹோத்திரம் ஜுஹோதி. உபனிஷத் என்ன பண்ணுறது, இந்த கர்மத்தை, எல்லா கர்மம் இருக்குது புரியுறதா, எல்லா விதமான கர்மம் இருக்கிறது, எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியுமான்னா சொன்னால் வேறு சப்ஜெக்டாக போயிடும். அதனால் என்ன பண்ணுறதுன்னா அக்னிஹோத்திரம்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டு என்ன
அக்னிஹோத்திரம் அந்த ஒரு உதாரணமாக எடுத்துட்டு அதை எப்படிலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு அதை எலாபரேட் பண்ணுறது, எப்படி டெவலப் பண்ணுறதுங்கிறத நம்மளும் பார்க்கலாம். சரியா? அப்போது இப்போ சொன்ன மாதிரி கர்ம பலன் சொல்லும்போது கர்மத்தில் எப்படி இருக்கிறதுன்னா திருஷ்ட பலன் அதிருஷ்ட பலன். நம்ம ஒரு செயலை செய்தோம் என்றால் இல்லையா, இப்போ வந்து பூஜை பண்ணுறோம், அர்ச்சனை பண்ணுறோம்னாக்க நேச்சுரலி திருஷ்ட பலன் என்ன அப்படின்னா, அப்பாடா பூஜை பண்ணினோம், ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது, ஃபஸ்ட்டு அது நமக்கு ஆப்வியஸாக இருக்குது. அதிருஷ்ட பலன் என்ன? இந்த பூஜையினால் புண்ணியம் ஏற்படுறது. இந்த புண்ணியம் கண்ணுக்கு தெரியுமா? தெரியாது. ஸோ வேதத்தோடைய கர்மம் எல்லாமே, வைதிக கர்மா எல்லாமே மேக்சிமம் எதை சொல்கிறது இங்கே கர்ம பலன்னா அதிருஷ்ட பலனை சொல்கிறது. அதனால் நீ ததேதத் சத்தியம், இது அப்படியே எடுத்துக்கோ, உனக்கு புண்ணியம் உண்டு அப்படிங்கிறதுக்காக. எதுக்கு இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, எதுக்கு வந்து இது சத்தியம்னு சொல்லணும், புரியுறதா? அதனால் இது அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஓகே, சரியா? அப்போது நேச்சுரலாக என்ன ஆகிறது? இப்போது அக்னிஹோத்திர கர்மாவை உதாரணமாக எடுத்து சொல்கிறது. 1:2 யதா லேலாயதே யதா லேலாயதே ஹ்யர்ச்சிஹ சமித்தே ஹவ்யவாஹனே ததாஜ்யபாகௌ அந்தரேனாஹுதிஹ பிரதிபாதயதே. ஹ்யர்ச்சிஹ சரியா பிரிண்ட் ஆகுது. ஓகே, ஓகே, சரி. அப்போ என்ன பண்ணுறதுங்க அப்படின்னாக்க ஆஹுதி பிரதிபாதயதே, ஆஹுதி கொடு அப்படிங்கிறது. அப்போ நேச்சுரலாக என்ன ஆகிறதுங்க, ஆஹுதி எங்கே கொடுக்க முடியும்? அக்னியில் தான் கொடுக்க முடியும். புரியுறதா? அப்போது அக்னிஹோத்திரம் என்கிற கர்மத்தை எடுத்து கூறுகிறது. இந்த அக்னிஹோத்திரம் கர்மா எப்படி அமையிறது அப்படின்னாக்க, இந்த அக்னிஹோத்திர கர்மா வந்து எப்படிப்பட்ட அக்னியெல்லாம் இருக்கிறது அப்படின்னாக்க 2 விதமான கர்மா இருக்கிறது. இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பேன், கேள்விப்படலைன்னா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. சரியா? ஸ்ரௌத்த கர்மா, ஸ்மார்த்த கர்மான்னு 2 இருக்கிறது. புரியுறதா? டைரக்டாக வேதம் கொடுக்கக்கூடிய கர்மா வந்து ஸ்ரௌத்த கர்மா, ஸ்மிருதி கொடுக்கக்கூடிய கர்மா வந்து ஸ்மார்த்த கர்மா. ஓகே, 2த்துலேயும் அக்னிஹோத்திரம் அக்னி கர்மா இருக்கிறது. இப்போ என்னாகும், ஒரு கிரகஸ்தன், ஒரு கல்யாணம் ஆனவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னாக்க, பிரம்மச்சாரியாக இருக்கும்போது நித்தியபடி சமிதாதானம் பண்ணுவான். கல்யாணம் ஆன பிறகு நித்தியபடி கிரகஸ்தன் என்ன பண்ணணும், கிரகஸ்தாசிரமம் மாறுற மட்டும் இல்லை உயிர் போகிற மட்டும் ஔபாசனம் பண்ணணும். அப்போ என்னாகும் அப்படின்னாக்க, கல்யாணம் ஆன உடனே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அவருடைய தந்தை கிட்டேருந்து என்ன வாங்கணும், அக்னிஹோத்திரத்துக்கான ரைட்ஸ் வாங்கணும். என்ன என்ன ஸ்மார்த்த அக்னி அவர்கிட்டேருந்து வாங்கணும். அப்போனா என்ன பண்ணியிருக்கணும், அவருடைய அப்பா பண்ணிட்டு இருக்கணும். அவர் எப்படி வாங்கியிருப்பார், அவருடைய தந்தையர்கிட்டேருந்து வாங்கியிருப்பார். புரியுறதா? இது வந்து ஸ்மார்த்த அக்னி. இந்த ஸ்மார்த்த அக்னியில் ஔபாசனம் பண்ணணும், ஸ்மார்த்த கர்மா பண்ணணும். அந்த அக்னியை நித்தியம் காப்பாற்றணும், கடைசியை மட்டும் காப்பாற்றணும். இது வந்து ஒரு விதமான கர்மா, ஸ்மார்த்த கர்மா. எதுக்கு அதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஸ்ரௌத்த கர்மாத்துக்கு வரப்போகிறோம். கல்யாணம் ஆகி 6 மாதத்துக்குள்ள என்ன ஒரு ரிச்சுவல் ஒன்று இருக்கிறது, அக்னி ஆதானம்னு ஒரு கர்மா இருக்கிறது, கிரியா இருக்கிறது. அந்த அக்னி ஆதானத்தில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, அது பண்ணுறதுனால நமக்கு அந்த கிரகஸ்தனுக்கு ஸ்ரௌத்த அக்னி கிடைக்கும். அக்னின்னா புரியறதில்ல, அக்னி நிஜமாவே அக்னி. அந்த ஸ்ரௌத்த அக்னி என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா, அந்த கிரகஸ்தனானவன் நித்தியபடி அதில் ஸ்ரௌத்த கர்மா பண்ணுறதுக்கான அந்த அக்னியில் தான் பண்ணணும். ஔபாசன அக்னி வேறு, ஸ்மார்த்த அக்னி வேறு, ஸ்ரௌத்த கர்ம அக்னி வேறு.
எதுக்கு இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த வரக்கூடிய 2-3 மந்திரத்தில் அக்னி சம்பந்த கர்மா எல்லாம் சொல்ல போகிறது. அதனால் இது நல்ல இன்ஃபர்மேஷன், நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நல்ல விஷயம். நம்ம எப்படி நம்ம ஆக்சுவலி நம்ம பெரியவாலாம் எப்படி இருந்திருக்க, நம்ம வேதத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறதுன்னு புரியும் நமக்கு. அப்போது எவன் இந்த ஸ்ரௌத அக்னியை முறையாக வாங்கிக்கிறானோ அவனுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஆஹிதாக்னி. அவர் பேர் என்ன, கிரகஸ்தனுக்கு பேர் என்ன, ஆஹிதாக்னி. புரியுறதா ஒரு விஷயம். அப்புறம் என்ன, இந்த ஸ்ரௌத அக்னியிலேயே பலவிதமான டைப் இருக்கிறது. அக்னிக்கே பலவிதமான டைப் இருக்கிறது. சரியா? என்ன அக்னி? கார்கபத்திய அக்னி, ஆகவனீய அக்னி, அப்புறம் தக்ஷிணாக்னி, தக்ஷிணானிய அக்னி அப்படின்னு 3 விதமான அக்னி இருக்கிறது. சரியா? இதெல்லாம் வைதிகா இப்போ கூட பண்ணின்னு இருக்கா. நமக்கு இது புதுசாக இருக்கும், நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுனாலேயே சொல்கிறோம். அப்போ ஒரு நித்திய அக்னிஹோத்ரி அப்படின்னா ஸ்மார்த்த கர்மாவும் பண்ணுவார், ஸ்ரௌத கர்மாவும் பண்ணுவார். இந்த ஸ்ரௌத அக்னியில் பண்ணுறக்கூடிய இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக அக்னிஹோத்திரம் பண்ணுறக்கூடிய அக்னிக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா, டெய்லி பண்ணுறது வந்து ஆகவனீய அக்னி. புரியுறதா? ஏன்னா அந்த ஆகவனீய அக்னியில் வரக்கூடிய அக்னிஹோத்திரத்தை பற்றி சொல்ல போகிறதுங்கிறதுனால அந்த ஆகவன் அக்னியை எப்படிப்பட்ட அக்னி, அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம், எல்லாம் டீட்டெயில்ஸ் சொல்லியாச்சு. ஓகே. இப்போ டெய்லி சொல்கிறக்கூடியது, டெய்லி பண்ணுறக்கூடியது என்ன பண்ணுவோம்? சூர்யாய ஸ்வாஹா, சூர்யாய இதன்ன மம, இந்திராய ஸ்வாஹா, இந்திரியாய இதன்ன மம, பிரஜாபதய ஸ்வாஹா, பிரஜாபதய இதன்ன மம. அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி அக்னயே ஸ்வாஹா, அக்னயே இதன்ன மம. இப்படி அந்த கர்மா ஆகும். 10 நிமிஷம் தான் ஆகும் அதுக்கு டைம். புரியுறதா? இது வந்து அக்னிஹோத்திரம். அப்போ இந்த ஸ்ரௌத அக்னி அல்லது ஸ்ரௌத ஆகவனீய அக்னியில் பண்ணுறக்கூடிய நித்தியப்படி டெய்லி காத்தால சாயந்தரம் பண்ணுறக்கூடியது வந்து அக்னிஹோத்திர கர்மா. அந்த அக்னிஹோத்திர கர்மாவை பற்றி இந்த மந்திரத்தில் சொல்லப்படுகிறது. எந்த மந்திரம்? 1, 2, 2ல். அதனால் இவ்வளோ அறிமுகம். கர்மா, கர்ம பலன், அபராவித்யா பார்த்தோம் இல்லையா? அதில் ஒரு பர்டிகுலர் கர்மாவை எடுக்கிறது. சரி, நீங்கள் வந்து ஆப்வியஸாக கேட்கணும், ஏன் வந்து அக்னிஹோத்திரத்தை சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டேன்னாக்க என்ன, நான் அடுத்த கிளாஸ் சொல்கிறேன், நீங்களே ஹோம்ஒர்க்கு பண்ணிட்டு வாங்க. ஏன் வந்து குரு சிஷ்யன்கிட்ட இந்த கர்மாவை எடுத்து சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி மனசில் எழும்பியிருந்ததுனாக்க நீங்கள் 1 வீக் யோசிச்சுட்டு வாங்க. நான் அடுத்த வாரம் சொல்கிறேன். நான் மறந்துட்டா நீங்கள் எனக்கு ஞாபகப்படுத்துங்கோ. சரியா? ஓகே. என்ன ஆகிறது இங்கே? அக்னிஹி ஆஹுதி பிரதிபாத்தியதே. அப்போ இந்த அக்னிஹோத்திர கர்மாவில் என்ன, அக்னிக்கு ஆஹுதி கொடு. என்ன ஆஹுதி கொடுக்கணும், எப்படி கொடுக்கணும்? அக்னிஹோத்திரம் பண்ணால் எப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா? இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா, இந்த நித்தியபடி அக்னிஹோத்திரத்துக்கு ஆகவனீய அக்னின்னு ஏன் சொல்கிறது அப்படின்னா, அதுக்கான நித்திய அக்னிஹோத்திரத்துக்கு ஹோமகுண்டம் ஸ்கொயராக இருக்கும். ஓகே, சரி. ஸ்கொயராக இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம்? அதோடைய அதுக்கப்புறம் எப்படி இந்த கர்மாவை பார்த்து பண்ணணும்? எப்படி பண்ணணும்னா கிழக்கு மேற்கா பார்த்து பண்ணணும். நம்ம மேற்கில் உட்காந்துட்டு கிழக்க பார்த்து பண்ணணும். ஓகே, நம்பர் 2. அப்புறம் என்ன, நம்ம கிழக்க பார்த்து உட்காந்துருக்கோன்னா நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்கும்? நேர கிழக்கன்னா வலது பக்கம் இடது பக்கம் என்ன இருக்கும்? லெஃப்ட் சைடு சொல்லுங்க, தமிழ்லேயே பேசுவோம். வடக்கு, நார்த்து இல்லையா? ரைட் சைடு தக்ஷிணம். ஓகே, ரைட்டா? அப்போது இங்கே என்ன சொல்கிறது? ஆஜ்ய பாகவு. லெஃப்ட்டுக்கும் ரைட்டுக்கும் பேர் என்ன? ஆஜ்ய பாகவு. ஏன்னா அங்கே தான் ஆஜ்யத்தை அங்கே வெப்பா. ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்ன என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, இங்கே பாரு, அக்னிக்கு ஆஹூதி கொடு, ஆஜ்ய பாகவ். இது 2த்துக்கும் நடுவில் அந்த அக்னி குண்டத்தில் அந்தரேன நடுவில் ஆஹுதி கொடு. எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக சொல்கிறது பாருங்க. அப்புறம் என்ன, எப்படி ஆஹுதி கொடுக்கணும்? அப்படியே ஹோம குண்டத்தில் எல்லாத்தையும் பொத்து பொத்துன்னு போடுறதில்ல. எப்படி கொடுக்கணும்? ஹவ்யவாகனே சந்நித்தே. சந்நித்தே தானே வார்த்தை? சமித்தே. அவ்யவாகனே சமித்தே.
சமித்தே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நன்னா அக்னி பிரஜ்வலம் பண்ணியிருக்கணும், அக்னி அங்கே நல்லா வந்திருக்கணும். சில நேரத்தில் பொறியாக இருக்கும், அப்படியே புகையாக வரும், அப்பா போடாத, அப்பா ஆகுதி இல்லை. எப்படி இருக்கணும்? நல்லா அது வந்து பிரஜ்வலமாகி ஜுவாலையாக வந்த பிறகு சமித்தே. எப்படி சுவாமி ஜுவாலையாக வரும்? முன்னாடி என்ன பண்ணுவா? விசிறுவா, இல்லை அந்த ஒரு குழல் இருக்கும் அதில் ஊதுவா. இப்போ என்ன தெரியுமா பண்ணுறான்? குட்டி ஃபேன் ஒன்று வச்சுன்னு இருக்கார் வாத்தியார் இல்லையா? டெக்னாலஜி ஆகிடுது. அது வந்து என்ன பண்ணுறார்? சார்ஜ் பேங்க் ஒன்று இருக்கிறது, அதை கனெக்ட் பண்ணி இப்படி பண்ணான்னா ஸ்வைன்னு சுற்றுறது. அதிகமாக பண்ணால் நன்னா இருக்கும், ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டோம், அட்லீஸ்ட் அந்த ஜுவாலையானது அழகாக வரும். எப்படிப்பட்ட ஜுவாலையாக இருக்கணும்? லேலாயத்தே. திருண்டு கொஞ்சமாக இருக்கும் அக்னி, திருண்டு அக்னியில் கிட்டக்கிட்டன்னு இவருக்கு அவசரம் போட்டு போட்டுன்னு போட்டுருவார், இருக்கிற அக்னி புஷ்குன்னு போயிடும். புரியுறதா? அக்னிக்கு ஆகுதி கொடுக்குற அங்கே வெரைட்டி இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கு இல்லை. புரியுறதா? வெரைட்டி ஆஜ்யம், ஆஜ்யம்னா நெய், இது எல்லாமே சேர்த்து சமைத்து எல்லாம் சேர்த்து என்ன ஆகும்? அக்னி பிரஜ்வலிக்கும். எப்படி பிரஜ்வலிக்கும்? லேலாயத்தே. லேலாயத்துன்னு எப்படி? அக்னி வந்து ஜுவாலையாக வந்து டான்ஸ் ஆடுற மாதிரியும். அடுத்த மந்திரத்தில் எப்படி சொல்ல போகிறாருன்னா, அக்னியோடைய இந்த 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 ஜுவாலைக்கு பலவிதமான நாக்காக சொல்ல போகிறார். லாலி கராளி, அழகாக இருக்கும் அந்த மந்திரம். அக்னிக்கு எவ்வளோ நாக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத அது அப்புறம் பார்க்கலாம், சரியா? அப்போது ஆஜ்ய பாகவ் என்ன, ரெண்டு ஹோமகுண்டத்துக்கு ரெண்டு இடத்துல நடுவில் அக்னி பிரஜ்வலமாகி நல்ல ஜுவாலையாக வந்த பிறகு அங்கே வந்து ஆகுதி கொடு, பிரதிபாத்தியதே. அப்படி கொடுத்தா ஆகுதி எப்படி கொடுக்கணும்? என்னெல்லாம் ஆகுதி கொடுக்கணும்? அதெல்லாம் ரூல்ஸ் இருக்குது இல்லையா? அப்படியே வந்து நம்ம பாட்டுக்கு பீட்சாவை போடக்கூடாது, என்ன சாண்ட்விச் வந்துருத்தோ அதை போடக்கூடாது, அப்படியே அக்னியில் என்ன வேணால் போடலாம், அப்படி இல்லை. அதுக்கு சிலதெல்லாம் இருக்குது, அதுக்குன்னு வெரைட்டி இருக்கிறது, சமைத்து இருக்கிறது. எல்லா கட்டையும் போடக்கூடாது, சமைத்து போடணும். அதுக்கு வந்து ப்ராப்பராக அதுக்கான அது பேர் என்ன? ஸ்ராய். ஸ்ராய் இருக்கிறது, அந்த இதுதான் போடணும் அக்னிக்கு. இதெல்லாம் அக்னிக்கு அனுகூலம். ஏன் தெரியுமா? இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன்னா, அக்னிக்கு ஒரு பேர் இருக்கிறது. என்ன பேர்? ஹவ்ய வாகனஹா. அக்னியோட பேர் என்ன? ஹவ்யவாகனாய நமஹா அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்னது ஹவ்ய வாகனம்னா என்ன அப்படின்னா, ஹவ்யஹா அப்படி சொன்னால் என்ன, எதை குறிப்பிடுறது அப்படின்னா, ஹவ்யஹா அப்படின்னா ஆகுதியை கொடுக்கறது. ஆகுத்தினே வச்சுப்போம். எது அக்னியில் எதற்கு கொடுக்கப்படுகிறதோ ஆப்லேஷன் சொல்லுவோம், அல்லது ஆகுதி சொல்லுவோம். அக்னி வந்து ஆகுதியோடைய வாகனம், ஹவ்ய வாகனம். என்ன வாகனம்? அக்னயே ஸ்வாஹா, அக்னயே இதன்ன மமா அப்படி கொடுத்துட்டோன்னா அக்னி அவர்கிட்டே வச்சுருவார், ஆகுதியை அவரே வச்சுருவார். அன்னம் இருக்கிறது இல்லையா, அல்லது பால் இருக்கிறது, பாலும் அக்னியில் விடுவா, இந்த பாலை அவருக்கு வச்சுருவார். இந்திராய ஸ்வாஹா, இந்திராய இதன்ன மமான்னு என்ன ஆகும்? அக்னி வந்து என்ன பண்ணணும்னா, நம்மளுடைய ப்ளூ டார்ட்டு, ப்ரொஃபஷனல் கொலியர், அது மாதிரி இந்திரனிடத்தில் போய் அதை சேர்க்கணும். ஹவ்ய வாகனஹா, இந்திரனுக்கு போய் சேரும். சூர்யாய ஸ்வாஹா, சூர்யாய இதன்ன மமா, சூரியனுக்கு போய் சேரும். அது எப்படி சொல்கிறேன்? எப்படி ப்ரூவ் பண்ண முடியும்? ததே தத் சத்தியம். இங்கே வந்து நீ பரிபூர்ண ஸ்ரத்தையோட பண்ணணும். ஹவ்ய வாகனா, அதனால ஹவ்ய வாகனா. புரியுறதா? அப்படி என்ன, இந்த அக்னியோடைய அக்னிஹோத்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்திற்கு எப்படிப்பட்ட அக்னி இருக்கணும், அதற்கு என்ன முறை அப்படின்லாம் டீட்டெயிலாக சொல்லி அந்த அக்னியில் ஆகுதி பண்ணு. எதுக்கு இதை சொல்கிறது இல்லையா? போன மந்திரத்தோடைய கனெக்ட் பண்ணணும். ஏன்னாக்க எல்லா விதமான கர்மத்தை பண்ணுவதனால உனக்கு என்ன காமியமோ அது நடக்கும். அதுக்கு என்ன, சிம்பிளாக இந்த அக்னிஹோத்திர உதாரணம் எடுத்துக்கோ, அதை நீ பண்ணு. இல்லையே இந்த காலத்தில் அதெல்லாம் இல்லையே அப்படின்னு யோசிச்சேன்னா, நமக்கு ஒரு டியூட்டிஸ் இருக்குது காத்தாலேயே. ஸோ அட்லீஸ்ட் சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி சூரிய உதய தைத்தலையாவது எழுந்துக்கணும்.
எழுந்தவுடனே என்ன பண்ணணும்? எல்லா வாட்ஸ்ஆப்பையும் பார்த்து, ஃபேஸ்புக்கெலாம் பார்த்து, ட்விட்டர்லாம் பார்த்து மெதுவாக 9 மணிக்கு வந்தால் போதும் வெளியில். அப்படி இல்லை. எழுந்த உடனே என்ன பண்ணோம்? ஃபஸ்ட்டு அந்த மொபைலை எடுக்கக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு எழுந்த உடனே முடிஞ்ச அளவுக்கு பல் தேய்ச்சி மூஞ்சி அலம்பிக்கணும், முடிஞ்சால் குளிச்சுடணும், விளக்கு ஏற்றணும். அப்புறம் விளக்கு ஏற்றிட்டு இன்னொரு விளக்கு என்ன ஏற்றுவோம்? உள்ளே போய் நம்மளுடைய என்னது அன்னசாலா கிச்சன், அதில் என்ன பண்ணுவோம்? பல் தேய்ச்சிண்டு அப்படியே பால் வைக்கிறது இல்லை, அக்னி அது. புரியுறதா? அங்கே வந்து நல்லா பளிச்சுண்டு ஒரு கோலத்தை போட்டு இல்லை கண்ணில் ஒத்திண்டு அக்னியை பண்ணி, இது எல்லாமே நம்மளுடைய டியூட்டியில் வரும். அதுக்கப்புறம் ஸ்லோகம் சொல்லிண்டு, வசதியாக டெக்னாலஜி இருக்குது, சில பேர் ஆன் பண்ணி விட்டுண்டு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லிகிட்டே எல்லா வேலையும் பண்ணுவாள். ரொம்ப பெரிய விஷயம் இதெல்லாம். இந்த மாதிரி டியூட்டிஸ் எல்லாமே நன்னா பண்ணு, ரூல்ஸோடு பண்ணு. இதெல்லாம் ஓகே. சில கர்மாலாம் எப்படி இருக்கிறது? இப்படி உக்காந்து தான் சொல்லணும் இல்லையா? நமக்கு சந்தியாவந்தனம்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இல்லையா? சந்தியாவந்தனம் முறையாக பண்ணணும். எங்களுக்கு சந்தியாவந்தனமே இல்லை அப்படின்னா, சந்தியாவந்தனத்தை விட கஷ்டமாக, அதை விட சிறந்ததா, கார்த்தாலேருந்து எல்லாருக்கும் அந்த அன்னசாலாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கடமையும் உங்களுக்கு சந்தியாவந்தனம். அங்கே என்ன நடக்கிறது? பகவானை நினச்சி, பகவானை வணங்கி, பகவானை வழிபடுறது. அதே விஷயம் இங்கே ஆற்றுல இருக்கிறவ எப்படி பண்ணுறா அப்படின்னா, எல்லா விதமான கடமை. அதனால் கிச்சனில் போன உடனே அப்படியே புலம்பின்ண்டே போகக்கூடாது. கிச்சன்லேயே நான் எனக்கு ஏது லீவு அப்படி கிடையாது. அவள் வந்து இந்த சைடை விட அந்த சைடு வந்து சக்தி, மனோபலம் எல்லாம் இருக்கிறதுனால அவளுக்கு அது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா கண்டினியூஸாக பண்ணணும். அவள் தான் பண்ணியானுமான்னு இப்போ அந்த ஈக்குவாலிட்டிலாம் பேசக்கூடாது. புரியுதா? எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, கர்மான்னு வந்துட்டா இந்த கர்மா எல்லாமே நமக்கு என்ன ஆகிறது? இது எல்லாமே நம்மளுடைய ரிச்சுவல்ஸாக அமையிறது. அதை நம்மளுடைய கடமையாக தெய்வீகமாக அதை பண்ண என்ன ஆகும்னா, ஃபஸ்ட்டு என்னெல்லாம் நமக்கு கேட்குறோமோ தார்மீகமாக எல்லா விதமான அர்த்த காமத்தை நாம் அடைய முடியும். என்னெல்லாம் நமக்கு வேணுமோ, பைசா, பொருள், வீடு, சொத்து, பத்து எல்லாம் வேணும்னா எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கலாம். அதுலேருந்து என்னெல்லாம் அனுபவிக்கணுமோ தார்மீகமாக எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதை அறிமுகப்படுத்துறது உபனிஷத்து. அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்? ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இதனால் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து அழகாக சொல்லி, இங்கே பாரு, இந்த கர்மத்தில் உனக்கு கண்டினியூஸாக நீ வந்து சம்சாரத்தில் அல்லது அந்த லிமிட்டேஷன்லேயே இருப்ப, நீ தேடுற நிரந்தர சந்தோஷமோ மோட்சமோ கிடையாது. அது என்ன அப்படிங்கிறது ஸ்லோவாக நம்மளை உபனிஷத் கூட்டின்னு போகிறது. அதை நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரிஹி ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஹரிஹி ஓம். கஷ்டமாக இருக்கும்னு நினைக்க வேண்டாம். என்ன எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கக்கூடிய விஷயம். அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுண்டு இப்போ இருக்கிற நம்மளுடைய ரெகுலர் லைஃப்பில் வந்து எப்படி எவ்வளோ மேக்ஸிமம் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமோ பண்ணிட்டு, முக்கியமாக வந்து இந்த இங்கே உபனிஷத் சொல்கிறக்கூடிய உதாரணமாக எடுத்துட்டு அக்னிஹோத்திரத்தை இந்த உதாரணமாக வச்சுட்டு நம்ம என்ன ஜூஸ், என்ன எசன்ஸ் சொல்ல வருது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுட்டு போகணும். கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கூடாது. இதெல்லாம் நான் பண்ணலையே, பண்ணி ஆனுமா அப்படின்னு கிடையாது. புரியுறதா? நான் எதுக்காக சொல்கிறது? கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க. இந்த கண்டம் முடியற மட்டும் அழகாக வந்து முடிய போகிறது, பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்க போகிறது. அது மட்டும் உங்களுடைய டவுட்ஸ்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க. இந்த 3வது கண்டம் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த டவுட்ஸ்லாம் இருக்கா இல்லையாங்கிறது வந்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும். சரியா? அப்படி நம்ம போகலாம். அடுத்த வாரம் வழக்கம் போல் இருக்கும். சனிக்கிழமை அடுத்த கிளாஸு. கேம்புக்கு வரவா வந்து கண்டிப்பாக இந்த 3 கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும்னு நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன். இது வந்து ப்ரிப்பரேஷன். புரியுறதா? அங்கே வந்து டைரெக்டாக நான் கிளாஸுக்குள்ளே உபநிஷத்துக்குள்ளே போயிடுவேன். இந்த அளவுக்கு ஸ்லோவாக போகாது உபநிஷத். டைரெக்டாக என்ன ஆகும்? ஹெலிகாப்டர் மாதிரி பறக்கும் அந்த உபநிஷத்து. என்ன அதுக்காக நம்ம சீரியஸாக நம்ம படிக்கணும். குவிஸ் வேறு சொல்லியிருக்கேன். அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் படித்து ரெடி பண்ணிக்கணும். அறிவோம்.